வெற்றி வாழ்வு திருச்சபை ஞாயிறு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். நாம் இந்த ஆராதனை ஜெபத்துடன் தொடங்குவோம். கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். பரலோக பிதாவே, குமாரனாக இயேசுவின் நாமத்தில் முடத்தில் வருகிறோம். அற்புதமான இந்த காலை வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, ஆராதிக்கும்படி நீர் எங்களை கூட்டி சேர்த்த தயவிற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர், நீர் எங்களை நடத்த போகிற தயவிற்காக நன்றி. ஆண்டவர், இந்த ஆராதனை முழுவதையும் உம்முடைய கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் எங்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசன்னம், உம்முடைய மகிமை, உம்முடைய விடுதலை இந்த ஆராதனை வேளையில், ஆண்டவரே, வார்த்தை கேட்கிற வேளையில் நீர் எங்களுக்கு கொண்டு வரும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, வந்திருக்கிறவர்கள் ஆண்டவர் உம்முடைய ஆராதனையினாலும் ஆண்டவர் பிரசங்கிக்கப்பட வார்த்தையினாலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற மேலே வர நீர் கிருபை பாராட்டி வீராக. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உம்முடைய நாமம் மகிமை பழட்டும். ஆண்டவரே, இசைக்கருவிகள் வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவரே, அபிஷேகத்தோடு வல்லமையோடு கீழ் வாசிக்கக்கூடிய ஒரு திராணி ஆற்றலை நீர் எங்களுக்கு கொடுப்பீராக. எல்லாவற்றின் மூலியமாக உமக்கு நாங்கள் மகிமையும் கனத்தையும் நாங்கள் செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, ஆண்டவர், இங்கிருந்து நாங்கள் போகும்பொழுது ஒரு மாபெரும் ஒரு நம்பிக்கை, தைரியம், வெற்றியின் நிச்சயத்தோடு நாங்கள் போகும்படி எல்லா காரியங்களும் எங்களுக்கு சாதகமாக முடியும்படி நீர் உதவி பாராட்டுவீராக. ஆண்டவர், உம்முடைய நாமும் மகிமைப்படட்டும். எல்லா துதிக்கான மகிமை நாங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தை நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆமென். We are going to sing a song and praise God. How many of you happy today? Hallelujah. यूहन्ना सुसमाचार 10:10 इस प्रकार कहते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुदायत से पाए। हालेलुया। बहुदायत का जीवन देने के लिए यीशु इस जगत में आया है। आमीन। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से तक कर है क्यों उदार, यीशु है देता जीवन में आ। जीवन से तक कर है क्यों उदार, यीशु है देता जीवन में आ।
भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। यीशु बुलाता तुझको, आए छुपा, जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यास। यीशु बुलाता तुझको, आए छुपा, जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यास। नदियों सा जीवन तेरे लिए, नदियों सा जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से तक कर मैं क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आ। जीवन से तक कर मैं क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आ। आनंद जीवन तेरे लिए, आनंद जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। चरणों सा जीवन तेरे लिए, चरणों सा जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। नदियों सा जीवन तेरे लिए, नदियों सा जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए, यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। हालेलुया।
यूहन्ना सुसमाचार 14:6 says like this. यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरा द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता. Hallelujah. Jesus came into this world to bring us to the Father and His love and His grace and His favor to enable us to receive the grace, favor and preferential treatment in our lives. Hallelujah. Jesus has submitted Himself as a living sacrifice to God. Let us submit ourselves this morning. Let us sing to the Lord. सिर्फ तेरे लिए. Hallelujah. Thank you, Jesus. Check. Okay. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा. Let's all sing together. पवित्र आत्मा. Oh, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा. Let us all ask the help of the Holy Spirit. Let Him and Him alone can bring us to the presence of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए. 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 सिर्फ तेरे लिए. सिर्फ तेरे लिए. सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए. सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए. सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए. मैं हाथ उठाता हूँ.
झुकाता हूँ। यीशु है मार्ग है, यीशु है सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, 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 सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, मैं सिर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, वन मोर टाइम। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया। Father God, we worship you, Lord. May the Holy Spirit help us to enter into the presence of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Father. We need the help of the Holy Spirit, Lord.
Without His help, we can do nothing. But with Him, we can leap over a wall and we can run into an army, Lord. Hallelujah. Help us, strengthen us. Help us to worship You more and more. Help us to pour out our hearts and praise You, Lord, with a true heart and a living spirit. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, one last time, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, Let us all stand up and worship Him. நமது தேவன் கிருபையும் இரக்கமும் நிறைந்தவர். அனைத்தையும் அவரே நமக்கு அருளுகிறார். Our God is full of grace and favor and He has given everything to us. ஆசீர்வாதம், வெற்றி, சமாதானம் எல்லாம் அவரிடத்திலிருந்து வருகிறது. Blessing, victory, peace and everything comes from Him. ஒருபோதும் அவர் நம்மை கைவிடுவதில்லை. He never leaves us nor forsakes us. எந்த சூழ்நிலையிலும் அவரை நாம் விசுவாசித்து அவர் மேல் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். Whatever the situation may be, if you put your faith in Him and believe on Him, He will deliver you out of all the dangers. பிலிப்பியர் 4:19 சொல்லுகிறது, என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்கள் குறைவுகளை யாவற்றையும் இயேசுக்குள் மகிமையோடு நிறைவாக்குவார். Philippians 4:19 says, our God shall supply all your need according to His riches in glory through Christ Jesus. Let us worship Him together. Let us all worship together. அருளிடோ எனக்கென தந்திடோ, வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடோ என் தேவனே. அனைத்தையும் அருளிடோ எனக்கென தந்திடோ, வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடோ தேவனே. அனைத்தையும் அருளிடோ எனக்கென தந்திடோ, வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடோ என் தேவனே. யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே. அனைத்தையும் அருளிடோ எனக்கென தந்திடோ, வலக்கரம்
என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. புல்லுள்ள இடங்களில் எந்தனை நித்தமும் சுகமாய் நடத்திடும். கழுகினை போல் என்னை சுமந்திடும் என் தேவனே. புல்லுள்ள இடங்களில் எந்தனை நித்தமும் சுகமாய் நடத்திடும். கழுகினை போல் என்னை சுமந்திடும் என் தேவனே. புல்லுள்ள இடங்களில் எந்தனை நித்தமும் சுகமாய் நடத்திடும். கழுகினை போல் என்னை சுமந்திடும் என் தேவனே. யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே. அனைத்தையும் அருளிடும் எனக்கென தந்திடும். வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. அனைத்தையும் அருளிடும் எனக்கென தந்திடும். வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. செட்டாயின் நிழலில் அடைக்கலம் தீங்குகள் நேராமல் காத்திடும். கழுகினை போல் என்னை சுமந்திடும் என் தேவனே. செட்டாயின் நிழலில் அடைக்கலம் தீங்குகள் நேராமல் காத்திடும். கழுகினை போல் என்னை சுமந்திடும் என் தேவனே. செட்டாயின் நிழலில் அடைக்கலம் தீங்குகள் நேராமல் காத்திடும். கழுகினை போல் என்னை சுமந்திடும் என் தேவனே. யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே. அனைத்தையும் அருளிடும் எனக்கென தந்திடும். வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. அனைத்தையும் அருளிடும் எனக்கென தந்திடும். வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. சிலுவையில் எந்த நோய்களை சுமந்தீருந்தன் சரீரத்தில் அங்கே நான் சுகமானேனே என் தேவனே. சிலுவையில் எந்த நோய்களை சுமந்தீருந்தன் சரீரத்தில் அன்றே நான் சுகமானேனே என் தேவனே. சிலுவையில் எந்த நோய்களை சுமந்தீருந்தன் சரீரத்தில் அங்கே நான் சுகமானேனே என் தேவனே. சிலுவையில் எந்த நோய்களை சுமந்தீருந்தன் சரீரத்தில் அங்கே நான் சுகமானேனே என் தேவனே.
யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே. அனைத்தையும் அருளிடோ, எனக்கென தந்திடோ. வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடோ, என் தேவனே. அனைத்தையும் அருளிடோ, எனக்கென தந்திடோ. வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடோ, என் தேவனே. தேவனால் பிறந்தவன் எவனுமே, உலகத்தை ஜெயிப்பவன் என்றுமே. மலைகளையும் பதராக்குவே, என் தேவனே. தேவனால் பிறந்தவன் எவனுமே, உலகத்தை ஜெயிப்பவன் என்றுமே. மலைகளையும் பதராக்குவேன், என் தேவனே. தேவனால் பிறந்தவன் எவனுமே, உலகத்தை ஜெயிப்பவன் என்றுமே. மலைகளையும் பதராக்குவே, என் தேவனே. தேவனால் தேவன் பிறந்தவன் எவனுமே, உலகத்தை ஜெயிப்பவன் என்றுமே. மலைகளையும் பதராக்குவே, என் தேவனே. யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே. அனைத்தையும் அருளிடோ, எனக்கென தந்திடோ. வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடோ, என் தேவனே. அனைத்தையும் அருளிடோ, எனக்கென தந்திடோ. வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடோ, என் தேவனே. அனைத்தையும் அருளிடோ, எனக்கென தந்திடோ. வலக்கரம் என்னை உயர்த்திடோ, என் தேவனே. Amen. உண்மையுள்ள தேவனை நாம் ஆராதித்திருக்கணும். We are worshiping a true living God. எல்லா சூழ்நிலையும் கடக்க நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். He enables us to go through all the problems. நாம் எதை குறிச்சும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அவர் நம்மை வழிநடத்துகிறார். Because he leads us in his paths, we should not be worried about anything. வாழ்க்கையில ஒரு இடத்துல நம்ம ஸ்டக் ஆயிடுவோம் பாருங்க. Many times we stuck in our lives some places. நம்மளுக்கு தெரியாது எங்க போனோம், நம்மளுக்கு தெரியாது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு தெரியாது. அப்படியே where should I go and what should I do? We do not know anything. ஆனால் அவர் he has a plan. அவர் ஒரு பிளான் வச்சிருக்கிறார். But he has a plan for us. அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார். He will help us. அந்த பிளானை முடிக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறார். Whatever things he has to fulfill, whatever things has to do, he will do for us to accomplish all his plans in our lives. அவர் நமக்கு தந்தையா இருக்கிறார். He is our father.
ஏசாயா 41:10 சொல்லுகிறது, நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன், திகையாதே, நான் உன் தேவன், நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன், என் நீதியின் வலக்கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன். Isaiah 41:10 says, do not be afraid, for I am your God. Don't be dismayed, for I am with you. எனவே And I will help you, and I will uphold you in my right hand. எனவே விசுவாசத்தோடு வரப்போகும் நாட்களை அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுங்க. So believe in him, have faith in him, trust him for the rest of your life. ஏன்னா நிச்சயமாகவே அவர் நம்மை வழி நடத்துவார். Because truly he will guide us. இதுவரை நடத்தினீ, இனியும் நடத்துவீ, யெகோவாயிரே பார்த்துக் கொள்வீ. 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 கடந்து வந்த பாதையை நான் பார்க்கிறேன், நீ சுமந்து வந்ததை நான் உணர்கிறேன். கடந்து வந்த பாதையை நான் பார்க்கிறேன், நீ சுமந்து வந்ததை நான் உணர்கிறேன். என் தந்தை நீரே, என் தந்தை நீரே, என்னை சுமந்து வந்த தெய்வம் நீரே. என் தந்தை நீரே, என் தந்தை நீரே, என்னை சுமந்து வந்த
சந்திப்பீர். என் தந்தை நீரே, என் தந்தை நீரே, என்னை சுமந்து வந்த தெய்வம் நீரே. என் தந்தை நீரே, என் தந்தை நீரே, என்னை சுமந்து வந்த தெய்வம் நீரே. இதுவரை நடத்தினீர், இனியும் நடத்துவீர். யெகோவா ஈரே, பார்த்துக் கொள்வீர். இதுவரை நடத்தினீர், இனியும் நடத்துவீர். யெகோவா ஈரே, பார்த்துக் கொள்வீர். யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, என் தேவையாவும் நீர் சந்திப்பீர். யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே, என் தேவையாவும் நீர் சந்திப்பீர். என் தந்தை நீரே, என் தந்தை நீரே, என்னை சுமந்து வந்த தெய்வம் நீரே. என் தந்தை நீரே, என் தந்தை நீரே, என்னை சுமந்து வந்த தெய்வம் நீரே. Father God, we worship you, Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah. This morning we come before you through the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ has given us the power and boldness to enter into your holy of holies in the very presence of God. By faith we have access in the presence of God to go to the Father. We thank you, Father. Thank you for Jesus Christ, who has sacrificed his own life for us on the cross of Calvary. Thank you for the precious blood of Jesus Christ, which cleanses us from all our iniquities and sins, O Lord. Thank you for his love. Thank you for your grace. Thank you for your favor. Thank you for the preferential treatment, Lord. Help us to listen carefully to the word of God. Open up our eyes, spiritual eyes, and enable us to understand, to comprehend your word, O Lord. We seek the help of the Holy Spirit. May the Holy Spirit help us to understand the truth of Jesus Christ, truth of the word of God. Father, we commit the entire worship and service into your mighty hand. May your glory be revealed throughout this service, O Father. Let your power be manifested in our midst, O Father. Heal every body, Lord. Heal every emotions, every mind. Be enlightened in the presence of God through the Holy Spirit. We give you all the glory, honor, and praise to you alone, O Father. We ask this prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Let us all be seated together. நம் கரங்களிலும்
கரங்களிலே காணிக்கையும் தசமபாகத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம், அறிக்கையிட்டு கொடுப்போம். பரலோக பிதாவே, குமாரனாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் உம்மிடத்தில் வருகிறேன். என்னிடத்தில் உள்ளதெல்லாம் நீர் கொடுத்தவை, ஆகவே உம்மை கனம் பண்ணும்படி இம்முடைய ராஜ்யத்தில் நான் விதைக்கிறேன். கர்த்தர் நீர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறீர், என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு குறைவும் இருக்காது என்பதை நான் விசுவாசித்து இந்த காணிக்கையினால தசமபாகத்தினாலும் உம்மை கனம் பண்ணுகிறேன். நாம் விதைக்கிறதான நேரத்தில் சங்கீத புஸ்தகத்தில் இந்த ஒரு சில வசனங்களை நாம் தியானிப்போம். சங்கீதம் 4, Psalms 4, meditation on 5 minutes. நெகினோத் என்னும் வாத்தியத்தில் வாசிக்க ராகத்தில் எனக்கு ஒப்பிக்கப்பட்ட தாவீதின் சங்கீதம். என் நீதியின் தேவனே, நான் கூப்பிடுகையில் எனக்கு செவி கொடும். நெருக்கத்தில் இருந்த எனக்கு விசாலம் உண்டாக்கினீர். எனக்கு இறங்கி என் விண்ணப்பத்தை கேட்டருளும். பிரியமானவர்களே, இந்த சங்கீத புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் ஒரு பிரச்சனையின் மத்தியில் மனுஷங்கள் நம் மீது ஒரு பொய்யாய் அவதூறு சொல்லும் பொழுது, நம்மை இகழும் பொழுது, கர்த்தரிடத்தில் நாம் எப்படி நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும், அந்த மனிதர்களை குறித்து நாம் எப்பேற்பட்ட எண்ணம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும், முதலாவது நாம் கர்த்தரிடத்தில் போக வேண்டும் என்பது இந்த சங்கீத புஸ்தகம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. இந்த முதல் வசனம் ஒரு வேண்டுதலாக இருக்கிறது பாருங்க. தாவீதின் சங்கீதமாக இருக்கிறது. தாவீது மேலே வீண்பழி போடுறாங்க, பொய் சாட்சி சொல்கிறாங்க. அதன் மத்தியில் அவர் எப்படி நம்பிக்கையாக இருக்கிறார், எப்படி தேவனுடைய கிருபை, தேவனுடைய தயவை எப்படி பெற்றுக்கொள்ளுகிறார் என்பதை இந்த சங்கீதம் நமக்கு காண்பிக்கிறது. அதே போல தான் நாமும் கர்த்தரிடத்தில் தயவையும் கிருபையும் நாம் பெற வேண்டும் என்று இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. என் நீதியின் தேவனை நான் கூப்பிடுகையில் எனக்கு செவி கொடும். நெருக்கத்தில் இருந்த எனக்கு விசாலம் உண்டாக்கினீர். எனக்கு இறங்கி என் விண்ணப்பத்தை கேட்டருளும். அதாவது ஒரு விண்ணப்பத்தை, ஒரு ஜபத்தை தாவீது தேவனிடத்தில் அங்கே முன்வைக்கிறார். 2ஆம் வசனம் சொல்லுது, மனுபுத்திரரே, எதுவரைக்கும் என் மகிமை அவமானப்படுத்தி வீணானதை விரும்பி பொய்யை நாடுவீர்கள்? பக்தியுள்ளனை கர்த்தர் தமக்கென்று தெரிந்து கொண்டார் என்று அறியுங்கள். நான் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகையில் அவர் கேட்பார். என்ன சொல்றார் தாவீது அப்படின்னா, நான் கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன், அவர் என்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். நான் ஆடுகள் பின்னாடி போயிட்டு இருந்தேன், அவர் என்னை தெரிந்தெடுத்து ஜாதிகளுக்கு முன்பாக என்னை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார். அவர் என்னை நன்கு அறிவார். ஆகவே நான் சொல்றத கர்த்தர் கேட்பார். ஒரு நிச்சயம் தாவீதுக்கு இருக்கு பாருங்க, ஒரு நிச்சயம், ஒரு தைரியம். தேவனிடத்துல போறாரு. தாவீது ஒரு பூரண மனுஷன் கிடையாது. அவரும் தவறி விழுகிறார், பாவத்தை செய்கிறார். அவர் ஒரு குறைவுள்ள மனுஷன். நாமும் அப்படிதான் இருக்கிறோம். சில நேரங்களில் வாழ்க்கையில் சில குறைவு ஏற்படுகிறது, சில சூழ்நிலைகளால் நம்ம தவறி போகிறோம். அப்படி இருந்தும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படி என்றால், கர்த்தரிடத்தில் நாம் முதலாவது வர வேண்டும். ஏனென்றால் அவர் நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தயவினால, கிருபையினால அவர் நம்மை தூக்கி எடுத்திருக்கிறார். அந்த ஒரு நிச்சயம், அந்த ஒரு தைரியம் நமக்கு இருக்கும் பொழுது நம்முடைய ஜபத்தை அவர் கேட்கிறவராக இருக்கிறார். இங்கே தாவீதை போல நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பாருங்க 4ஆம் வசனம், நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள், உங்கள் படுக்கையிலே உங்கள் இருதயத்தில் பேசிக்கொண்டு அமர்ந்திருங்கள். என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, தாவீது மேல பொய் சாட்சி சொல்றாங்க, வீண்பழி போடுறாங்க. தாவீதை கிண்டல் பண்றவர்களுக்கு நேராக அவர் சொல்லுகிறார். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, கர்த்தர் பெரியவராக இருக்கிறார், அதனால உங்க பொய், உங்க வீண் பேச்சு, உங்க பழி சுமத்துறது, இதெல்லாம் எல்லாத்தை காட்டிலும் என் கர்த்தர் பெரியவராக இருக்கிறார், அதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். என்னன்னா ஒரு அட்வைஸ் பண்றாரு தாவீது அவர்களுக்கு. அவங்கள பாருங்க, நம்ம மீது ஒரு பொய் சாட்சியோ கிண்டல் கேலி பண்றவங்களோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நாமும் என்ன பண்ணுவோம், ரிட்டன் கிண்டல் பண்ணுவோம், கேலி பண்ணுவோம், நாமும் சில பொய்கள் அவர்களுக்கு நேராக அடுக்குவோம். இதுதான் மனிதனுடைய எண்ணமா இருக்கிறது. அதற்கு மாறாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த வேத பகுதி நமக்கு காண்பிக்கிறது. என்னன்னா, நம்முடைய இருதயத்தில் தேவனுடைய அன்பு இருக்கிறது. நம்மை பற்றி அவர்கள் அவதூறு பேசினாலும், பொய் சாட்சி சொன்னாலும், நம்ம என்னதான் இழிவாய் பேசினாலும், அவர்களை குறித்து நம்முடைய முறையிடுதல் யார்கிட்ட இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால், கர்த்தரிடத்துல நாம் இருக்க வேண்டும். முதலாவது கர்த்தரிடத்துல போக வேண்டும். அவங்களை குறித்து நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். அவர்களுக்காக நாம் கர்த்தரிடத்துல கிருபையை, தயவை அவங்களுக்காக நாம
அதாவது பரிந்து பேசுகிற நாம் இருக்க வேண்டும். இங்க தாவீது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனா இருக்கிறார், நல்ல ஒரு இருதயம் உள்ள மனுஷனா இருக்கிறாரு. அவங்க மேல பழி சுமத்துறாங்க, தாவீது மேல பழி சுமத்துறாங்க, அவர் மேல பொய் சாட்சி சொல்றாங்க. அந்த மனிதரை பார்த்து தாவீது சொல்றாரு, ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி கொடுக்குறாரு. அவங்கள பார்த்து மிரட்டல, என்னன்னா கர்த்தர் நல்லவர்ப்பா, அவரை பாருங்க, அவர் எப்பேற்பட்டவராக இருக்கிறார் என்பதை பாருங்க. இப்படியெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நீங்க பொய் சொல்ல மாட்டீங்க, வீண் பேச்சு பேச மாட்டீங்க, வீணானதை இகழ மாட்டீங்க. இவர் யார் என்பதை நீங்கள் தியானிக்கும் பொழுது அப்பேற்பட்ட ஒரு கடவுளை நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்கள். தாவீது என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, ஜீவனுள்ள தேவனை நான் ஆராதிக்கிறேன், நான் விசுவாசிக்கிறேன். இந்த ஜீவனுள்ள தேவன் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அவருடைய எண்ணம் அவருடைய சாயலுக்கு ஏற்ற போல நீங்கள் மாறுவீர்கள் என்று ஒரு அட்வைஸை இங்க கொடுக்குறாரு. என்ன நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, தாவீது முதல் வசனத்துல ஜெபித்து கொண்டே வருகிறார். 6ஆம் வசனத்தில் ஆசிரியர் வர, எங்களுக்கு நன்மை காண்பிப்பவன் யார் என்று சொல்லுகிறவர் அநேகர். கர்த்தாவே, உம்முடைய முகத்தின் ஒளி எங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணும். தாவீது இங்க என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, கர்த்தாவே, உம்முடைய கிருபை, உம்முடைய தயவு, உம்முடைய ஆசீர்வாதம், உம்முடைய அன்பு எங்கள் மேல பட வேண்டும், என் மீது பட வேண்டும். இங்க முதல் வசனத்துல தாவீது ஒரு கனத்த இருதயத்தோடு வராரு, தேவனிடத்துல வந்து ஜெபிக்கிறாரு, தைரியமா வருகிறார், ஜெபிக்கிறார். ஆனா அந்த ஜபத்திற்கு, அந்த ஜபம் எங்கே கொண்டு போகுது அப்படின்னா, கர்த்தருடைய தயவை பெறும்படி, கர்த்தருடைய அன்பை பெறும்படி, கர்த்தருடைய எல்லா விதமான இரக்கங்கள், ஆசீர்வாதங்கள், எல்லா விதமான நன்மைகளை பெறும்படி அந்த ஜபம் தாவீதை கொண்டு போகிறது. அதாவது கனத்த இருதயத்தோடு வந்து தாவீது இந்த ஜபத்தை முடிக்கும் பொழுது எப்பேற்பட்ட ஒரு காரியமாக முடிக்கிறார் அப்படின்னா, இருதயத்துல சந்தோஷம் வருகிறது. 7ஆம் வசனம் சொல்லுது பாருங்க, அவர்களுக்கு தானியமும் திராட்சரசமும் பெருகியிருக்கிற காலத்தின் சந்தோஷத்தை பார்க்கிலும் அதிக சந்தோஷத்தை என் இருதயத்தில் தந்தீர். என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த கோதுமை நெல்லில் இந்த வயல்வெளிக்கெல்லாம் போறவங்க அந்த அறுவடைக்கு போவாங்க இல்லையா, அவங்க அறுவடைக்கு போகும் பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தோடு போவாங்க. ஏன்னா விதைத்திருக்கிறார்கள், ஏராளமான நன்மைகள் எடுக்க போறாங்க, அறுக்க போறாங்க, ஏராளமான லாபம் வரப்போகுது, அதன் மூலியமாக பணம் வரும், சந்தோஷம் வரும், செழிப்பு வரும், ஆசீர்வாதம் வரும். அவர்கள் எல்லாத்தை காட்டிலும் சந்தோஷம் என்னுடைய இருதயத்தில் நீர் தந்து என்று தாவீது சொல்லுகிறார். இந்த சங்கீதத்தை முடிக்கும் பொழுது எப்படி முடிக்கிறார் பாருங்க, சமாதானத்தோடு படுத்துக்கொண்டு நித்திரை செய்வேன், கர்த்தாவே நீர் ஒருவரே என்னை சுகமாய் தங்க பண்ணுகிறீர். அதாவது தாவீதினுடைய இருதயம் மாற்றப்படுகிறது. ஜெபிக்கும் பொழுது ஒரு கதறல், ஒரு கூக்குரல் இருந்தது, கனத்த இருதயம் இருந்தது. அவர் ஜெபிக்கிறாரு, மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறாரு, மற்றவர்களை பார்த்து அவர் அட்வைஸ் பண்ணுகிறார், கர்த்தர் யார் என்பதை அட்வைஸ் பண்ணுகிறார். இப்படி பார்க்க தேவன் தாவீதின் இருதயத்தை மாற்றுகிறார். அதாவது அந்த இருதயத்தில் அன்பை, தயவை, ஆசீர்வாதத்தை, இரக்கத்தை எல்லாவற்றையும் தருகிறார். தந்து சந்தோஷத்தினால நிறைய செய்கிறார். என்னன்னா, அவதூறு சொல்லுகிறவர்கள், பொய் சாட்சி சொல்லுகிறவர்கள் நம்மை பற்றி இகழ்வார்கள். நாளுக்கு நாள் அவங்க இருப்பாங்க. நம்ம வந்து அதற்கு நேராக நம்முடைய சாட்சியை கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவங்க சொல்கிற பொய் நம்ம போயிட்டு இல்லைங்க அது உண்மைங்க, நம்ம வந்து அதற்கு நேராக நம்முடைய வாதங்களை நாம் வைக்காம கர்த்தரிடத்தில் நாம் போக வேண்டும், கர்த்தரிடத்தில் நாம் நேரத்தை செலவிட வேண்டும் என்று தாவீது நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். மனுஷங்க ஒவ்வொரு நாளும் இருப்பாங்க, அவங்க சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, நம்முடைய வாழ்க்கை மாற்றப்படுகிறது. தாவீது என்ன சொல்கிறான்னா, அவங்கள மாதிரி இருக்காதீங்க, ஏனென்றால் நாம் அவருடைய சாயலின்படி, அவருடைய ரூபத்தின்படி நாம் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த தேவன் அன்புள்ளவர், இரக்கம் உள்ளவர், தயவுள்ளவர், கிருபை உள்ளவர், நீடிய சாந்தம் உள்ளவர், அவர் ஆசீர்வாதத்தின் தேவனாக இருக்கிறார். அவருடைய எண்ணத்தை போல் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று தாவீது அட்வைஸ் பண்ணுகிறார் நம்மளுக்கு. இன்னும் கேட்டால், இயேசு கல்வாரி சிலுவையில் அவர் தொங்கும் பொழுது பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய முகத்தை அவர் திருப்பி கொண்டார். அவர் கதறார், என் தேவன் ஏன் என்னை கைவிட்டீர். ஏன் அப்படின்னா, நம்மை பார்த்து பிதாவாகிய தேவன் நம்முடைய முகத்தை நம்ம மேலே பிரகாசிக்க பண்ண வேண்டும், கிருபையாக இருக்க வேண்டும், நம்மை காக்க வேண்டும், தயவை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இயேசு கல்வாரி சிலுவையில் அங்கே பாடுபட்டு நமக்காக எல்லா விதமான தண்டனை ஏற்றுக்கொண்டார். ஆகவே நம்ம தைரியமாக அவரிடத்தில் வர முடியும், பேச முடியும், ஜெபிக்க முடியும், தயவை பெற்றுக்கொள்ள முடியும், மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்க முடியும், மற்றவர்களை நேசிக்க முடியும். அப்பேற்பட்ட இருதயம் நம்மளுக்கு இருக்கிறது. அப்பேற்பட்ட இருதயம் உடையவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். தாவீதை அதை இந்த சங்கீதத்தில் வெளிப்படுத்துகிறார். ஆகவே இந்த சங்கீதம் அதை நமக்கு அழகாய் கற்றுக் கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. தொடர்ந்து நாம் கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில் கர்த்தர் நல்லவர், நம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக செல்வோம்.